नमस्कार। हाँ। नियंत्रण ओ समन्वय अध्यायर आजिर एही आलोचना को स्वागत। नमस्कार। आज आमे बुझिबाकु चेष्टा करिबा केमिते जीवमानंको भितरे खास करी उद्भिद आउ मनीषा शरीर रे सबु काम माने केमिति एते सुंदर भाबे नियंत्रण आउ समन्वय रक्षा करा जाए। हाँ, एटा बहुत मजादार विषय। आम पक्षरे जो पाठ्य सामग्री अछि सेई आधार रे आमे देखिबा। हाँ, आमे मुख्यतः देखिबा उद्भिद माने केमिति रासायनिक संकेत व्यवहार करंती आउ मनीषर सेई जटिल स्नायु आउ हार्मोन व्यवस्था केमिति काम करे। एकदम। आउ परीक्षा दृष्टिर तो एटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय। निश्चय। तेबे आसंतु एहार मुख्य कथागुड़ी को भल भाबे बुझिबा। हाँ, चलंतु। नियंत्रण आउ समन्वय बिना तो जीवन असंभव। आमे प्रथमे उद्भिद मानंकुठु आरंभ करिबा। कोन कहउचंती? हाँ, सेइठु ही आरंभ करिबा। मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि, तांको पाखरे तो आम भଳି स्नायु नाही। तेबे सेमाने परिवेशर परिवर्तन को माने अनुभव करंती केमती आउ केमती प्रतिक्रिया दियंती? एटे बहुत भल प्रश्न पचारिले। जेहेतु स्नायुतंत्र नाही, सेमानंक पाखरे एक अलग व्यवस्था अछि। अच्छा, की व्यवस्था? सेमाने मुख्यतः रासायनिक पदार्थ माध्यमरे एही नियंत्रण आउ समन्वय रक्षा करंती। रासायनिक पदार्थ? हाँ, एही रासायनिक पदार्थ गुडी को कुहा जाए फाइटोहॉर्मोन माने उद्भिद हार्मोन। ओहो, फाइटोहॉर्मोन। एगुड़िक बहुत कम परिमाणरे तयारी हुए, किंतु उद्भिदर वृद्धि, विकास आउ अन्यान्य काम जेमिति बाह्य उद्दीपना प्रति प्रतिक्रिया देबा एसबुकु नियंत्रण करंती। ताहले एही जो रासायनिक संकेत एटा तो निश्चय स्नायु संकेतठू धीर होउतिबो। हाँ, एकदम। प्राणी मानकर जो विद्युत रासायनिक संकेत सेटा बहुत द्रुत, किंतु हार्मोन तो गोटे जगारू तयारी हेई आउ गोटे जगाकू जीव सेठी काम करिवो। तेणु समय लागिबो। हाँ, तेणु एहा टिके धीर प्रक्रिया। अच्छा, तेबे एही फाइटोहॉर्मोन भितरु वृद्धि पाई कोटा बेसी गुरुत्वपूर्ण? किछि उदाहरण? हाँ, अनेक अछंती, किंतु ऑक्सिन बोली गोटे अछि, सेटा बहुत मुख्य। एटा बेसिकरी कांड आउ चेरर अगरे तयारी हुए। आउ काम कोन करे? एहार मुख्य काम हेला कोषगुड़िकर लंब बढ़ेइबा, आउ एहा उद्भिदर गति बा चलन को भी नियंत्रण करे। उद्भिदर गति? किंतु गच्छ तो गोटे जगारू आउ गोटे जगाकू जाएनी। हाँ, सेमाने स्थान बदलांती नाही सत, किंतु तांकर अंग प्रत्यंग जेमिति कांड, चेर, पत्र एगुड़िक गति देखांती। अच्छा। आउ ए गति मुख्यतः दुई प्रकारर। गोटे हेला ट्रपिजिम बा अनुवर्तन। अनुवर्तन? हाँ, एइटा वृद्धि सहित जड़ित आउ उद्दीपना को दिगरू आसुछि ता उपरे निर्भर करे। ओहो, जेमति आपण कहउथिले गच्छर कांडटा आलोक आरकू बंकी जाए, सेइटा? एकदम ठीक। सेइटा हेउछि आलोकानुवर्तन बा फोटोट्रपिजिम। एथिरे से ऑक्सिनर बड़ भूमिका अछि। केमथि? देखंतु, जेतेबेले गोटिए पटु आलोक पड़े, ऑक्सिन कौन करे ना, जो पटे अंधार थाए से पटकू बेसी चली जाए। अच्छा। अंधार पटर कोष गुड़ाक बेसी जल्दी लंबा हुअंती आउ कांडटा आलोक आड़ू बंकेई जाए। एटा बुझेबा पई गोटे परीक्षा भी अछि। हाँ, मने पड़ुची से कोनिकल फ्लास्क आ बॉक्स भितरे गजा मंजी रखिबार परीक्षा। हाँ, जदि गोटे पटरो आलोक पड़ुथिबा बॉक्स रे गजा रखिबा, तार कांड से आलोक आड़ू ही बढ़िबो। आउ चेरर कोन हुए? चेर तो माटी तळकू जा सबुळे। हाँ, सेइटाकू कहंती जानुवर्तन बा जियोट्रोपिजिम माने माध्याकर्षण प्रति प्रतिक्रिया। चेर माध्याकर्षण दिगरे जाए माने तळकू, किंतु कांड ठीक ओल्टा उपरकू। हाँ, माध्याकर्षणर विपरीत दिगरे। एठी भी सेई हार्मोनर असमान बंटन काम करे, किंतु चेर क्षेत्ररे अधिक ऑक्सिन वृद्धि को उल्टा कमेई दिए, तेणु से तळकू बंकेई जाए। बुझिली। ए तो गला वृद्धि सहित जड़ित गति। आउ गोटे प्रकार गति कोन कहथिले? अन्य प्रकार गति हेला नास्टिक मूवमेंट बा अंतरकुंचन गति। नास्टिक मूवमेंट? हाँ, एटा वृद्धि सहित जमा जड़ित नुहे आउ उद्दीपना को दिगरू आसिला ता उपरे भी निर्भर करेनी, किंतु यह बहुत जल्दी हुए। जल्दी? उदाहरण? सबुठु भल उदाहरण हेला आमर लाजुकुली लता। ओहो, लाचकुली। छुई बिले पत्र गुड़ाक जेमति बंद ही जाए। सेटा। हाँ, ठीक सेटा। झाउली पड़े। सेरा केमति हुए एते शीघ्र? देखंतु, छुईबा मात्रके गोटे वैद्युतिक रासायनिक संकेत तयारी हुए। सेई संकेत जाई पत्रर मूल पाखरे थिबा किछि स्वतंत्र कोषरू
ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ପାଣି ବାହାରିଗଲେ? ହଁ, ପାଣି ବାହାରିଗଲେ ସେ କୋଷଗୁଡାକ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ ଆଉ ପତ୍ରଟା ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡ଼େ ବା ଝାଉଁଳିଯାଏ। ଏଠି ହରମୋନର ସିଧା କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଏହା ଟ୍ରପିଜିମ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ। ବାଃ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନରେ ଏହି ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନଗୁଡ଼ାକର କାମ କ'ଣ? ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗତି ଭିତରେ ସୀମିତ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ବହୁତ ବେଶୀ। ଅକ୍ସିନ୍ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜିବେରେଲିନ୍। ଜିବ୍ରେଲିନ୍? ହଁ, ଏଇଟା କାଣ୍ଡକୁ ଲମ୍ବା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଟୋକାଇନିନ୍। ଏଇଟା କୋଷ ବିଭାଜନ କରାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ଉଥିବା ହରମୋନ। ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ? ଏକଦମ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହରମୋନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବୃଦ୍ଧି କମାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆବ୍ସିସିକ୍ ଆସିଡ୍ ଆଉ ଏଥିଲିନ୍। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧି କମାନ୍ତି, ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଫଳ ପାଚିବାରେ ବି ଏଥିଲିନ୍ର ହାତ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ। ଆଚ୍ଛା। କଥା ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ହରମୋନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର, ସମନ୍ୱୟ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହରମୋନର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଗଛ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ହିଁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍। ଏହା ପଛରେ ଆଲୋକର ଅବଧି ବା ସମୟର ଭୂମିକା ଥାଏ। କିଛି ଗଛକୁ ଫୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଆଲୋକ ଦରକାର। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଫୋଟୋପିରିୟଡିଜିମ୍। ଫୋଟୋପିରିୟଡିଜିମ୍? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଆଲୋକର ଅବଧି ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହରମୋନ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଇଟା ଯାଇ କଢ଼କୁ ଫୁଲରେ ପରିଣତ କରେ। ବାଃ, ମାନେ ଆଲୋକ ସଂକେତ ବି ଶେଷରେ ରାସାୟନିକ ସଂକେତରେ ବଦଳୁଛି। ହଁ, ତେବେ ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ମାନେ ହରମୋନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିକୁ ଟିକେ ପରଖିବା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରତି କିପରି ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଉଦ୍ଭିଦ ହରମୋନ ବା ଫାଇଟୋ ହରମୋନ ନାମକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫୋଟୋପିରିୟଡିଜମ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ଫୁଲ ଧରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହାକୁ ଫୋଟୋପିରିୟଡିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋକାବଧି ମିଳେ, ପତ୍ରରେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ହରମୋନ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହା ଫୁଲ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ଫାଇଟୋହର୍ମୋନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ହରମୋନ ଯେମିତି ଅକ୍ସିନ୍, ଜିବେରେଲିନ୍, ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ଏମାନେ କୋଷ ବିଭାଜନ ଓ କୋଷର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରି ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହରମୋନ ଯେମିତି ଇଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବ୍ସିସିକ୍ ଆସିଡ୍ ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧିକୁ କମାନ୍ତି, ପତ୍ର ଫୁଲ ଝଡ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ଅଂଶ ପାଇଁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ, ଟ୍ରପିଜିମ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍କୁଞ୍ଚନ ନାଷ୍ଟିକ୍ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯେମିତି ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦୀପନାର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଇଟା ହରମୋନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ତେଣୁ ଧୀର, ଯେମିତି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ କାଣ୍ଡ ବଙ୍କେଇବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍କୁଞ୍ଚନ ଗତି ଯେମିତି ଲାଜୁକୁଳି ପତ୍ର ଝାଉଁଳିବା, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦୀପନାର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, ବୃଦ୍ଧି ସହ ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ହୁଏ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ କଥାକୁ। ମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ଚାଲେ? ସେଠି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଜଟିଳ ଥିବ। ହଁ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇଟା ହରମୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରେ। ଏହାର କାମ ଟିକେ ଧୀର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ସମୟ ରହେ। ତାମାନେ ଏ ଦିଟା ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି? ଏକଦମ। ଏ ଦୁଇଟା ପୁରା ମିଳିମିଶି ଶରୀରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସମନ୍ୱୟ ରଖନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ନାୟୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ବା ନ୍ୟୁରୋ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ କ'ଣ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ତିନିଟା ଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ସିଏନ୍ଏସ୍।
ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ପିଏନ୍ଏସ୍। ଏଥିରେ ସିଏନ୍ଏସ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ସବୁ ସ୍ନାୟୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ତୃତୀୟ? ତୃତୀୟ ହେଲା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ଏଏନ୍ଏସ୍। ଏଇଟା ଆମର ଅନୈଚ୍ଛିକ କାମ, ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ହଜମ ହେବା, ଏସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବୁଝିଲି। ସିଏନ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଶରୀରର ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର। ଏକଦମ। ଆମର ସବୁ ଚିନ୍ତା, ସ୍ମୃତି, ଭାବନା, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସବୁକିଛି ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଆମ ଖପୁରି ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଚାରିପଟେ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ବୋଲି 3ଟା ପର୍ଦ୍ଦା ଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ ବା ସିଏସ୍ଏଫ୍ ନାମକ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାମ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା? ହଁ, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ। ଯେମିତିକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ହେଲା ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସେରିବ୍ରମ୍। ସେ କ'ଣ କରେ? ଏଇଟା ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାଷା କହିବା ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୃତ କାମ, ମାନେ ଯାହା ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁ, ସେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲିବା ବେଳେ ବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ବେଳେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖୁ, ସେ କାମଟା କିଏ କରେ? ସେଇଟା କରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ପଛପଟେ ଥିବା ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସେରେବେଲମ୍। ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ବା ମେଡ୍ୟୁଲା ଅବ୍ଲୋଙ୍ଗାଟା। ଏଇଟା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଏହାର କାମ? ଏହା ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅନେକ ଅନୈଚ୍ଛିକ କାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ଏମିତିକି ଛିଙ୍କିବା, କାଶିବା, ବାନ୍ତି କରିବା, ଖାଇବା ଗିଳିବା, ଏସବୁ ବି ସେଇଠୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ବାପରେ, କେତେ କାମ! ମସ୍ତିଷ୍କ ପରେ ଆସିଲା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କରେ? ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଥାଏ, ଲମ୍ବା ନଳୀ ପରି। ଏହାର 2ଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଶରୀରର ବାକି ଅଂଶ ଭିତରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସବୁ ସଂକେତ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ? ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା, ଏଇଟା ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଗରମ ଜିନିଷରେ ହାତ ବାଜିଲେ ତୁରନ୍ତ ହଟେଇ ଦେବା। ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ଏଇଟା ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗରମ ଜିନିଷରୁ ହାତ ହଟାଇବାକୁ ଆମକୁ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ତାହେଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକେତଟା ଚର୍ମରୁ ସିଧା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ହାତର ମାଂସପେଶୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଯାଏ ହାତ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ସଂକେତଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପଥ ଦେଇ ସଂକେତ ଗଲା ଆଉ ଆସିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆର୍କ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁ, ସେନ୍ସରି ନ୍ୟୁରନ୍, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବା ଅଧିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ନାୟୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟୁରନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ସ୍ନାୟୁ, ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଥାଏ, ଯେ ମାଂସପେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏବେ ଆସିବା ମୂଳ କଥାକୁ। ଏସବୁ ସଂକେତ ଯିବା ଆସିବା କରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବା ନ୍ୟୁରନ୍ ଦ୍ୱାରା ତ? ହଁ, ନ୍ୟୁରନ୍ ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଏକକ, ଗାଠନିକ ଆଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା କୋଷ। ଆଉ ଏହାର ଗଠନ କେମିତି? ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ଅଂଶ। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଷପିଣ୍ଡ ବା ସେଲ୍ ବଡି, ଯୋଉଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ତାପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପରି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁରନ୍ରୁ ସଂକେତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସୂତା ପରି ଅଂଶ ଥାଏ, ତାକୁ ଆକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି, ଯାହା ସଂକେତକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ର ଆକ୍ସନ୍ରୁ ସଂକେତ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍କୁ ଯାଏ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପୂରାପୂରି ଛୁଇଁ ନଥାନ୍ତି। ଛୁଇଁ ନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଂକେତ ଯାଏ କେମିତି? ମଝିରେ ତ ଫାଙ୍କା। ହଁ, ସେଇଠି ତ ମଜା।
ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁରନ୍ର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ସିନାପ୍ସ। ସିନାପ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ବା ସଂକେତ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତ, ଆକ୍ସନର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେ, ହଁ, ସେଠାରୁ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ନାମକ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ, ଯେମିତି ଏସିଟିଲ୍ କୋଲିନ୍। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ହଁ, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସେଇ ସିନାପ୍ଟିକ୍ ଫାଙ୍କକୁ ପାର ହେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁରନ୍ର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁରନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତ ତିଆରି ହୁଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ସଂକେତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନକୁ ଯାଏ, ମାନେ ସିନାପ୍ସରେ ସଂକେତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରୁ ରାସାୟନିକ ଆଉ ପୁଣି ରାସାୟନିକରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ବଦଳେ। ବାଃ, କେତେ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଅଟକିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କେଉଁ ଅଂଶ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ, ସେରିବେଲମ୍। ହଁ, ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ନାୟୁକୋଷରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ସମ୍ବାଦ କିପରି ପରିବାହିତ ହୁଏ? ସମ୍ବାଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ ଆବେଗ ଭାଗରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଇ ସିନାପ୍ସରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଯାହା ସିନାପ୍ଟିକ୍ ଫାଙ୍କ ପାର ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନୂଆ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଭାଗ ପାଇଁ, ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସଂଜ୍ଞାବହ ଅଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ବଢ଼ିଆ। ଏ ତ ଗଲା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀରର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ମାନେ ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର। ଏଟା କେମିତି କାମ କରେ? ହଁ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ କରେ ହର୍ମୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ହର୍ମୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରିନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ଗ୍ରନ୍ଥି? ଆମ ଶରୀରରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ବି ଅଛି ନା, ଯାହାକୁ ବହିଃସ୍ରାବୀ କହନ୍ତି? ଏକ୍ସୋକ୍ରିନ୍। ହଁ, ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଫରକ ହେଉଛି ନଳୀର। ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯେମିତି ଆମର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନଳୀ ଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ କ୍ଷରଣ, ଯେମିତି ଲାଳ ବା ଝାଳ ବା ପାଚକ ରସ, ସେଇ ନଳୀ ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ପଠାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ନଳୀ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନଳୀବିହୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ନିଜ କ୍ଷରଣ, ମାନେ ହର୍ମୋନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ? ହଁ, ଆଉ ରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ହର୍ମୋନ୍ ସାରା ଶରୀରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅର୍ଗନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସେକି କାମ କରେ। ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ ଭିତରେ? ହଁ, ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରନ୍ତି। ହର୍ମୋନ୍ କିନ୍ତୁ ଥରେ କାମ କଲା ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ଅଛି? ଅନେକ ଅଛି। ଯେମିତି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ପିଟ୍ୟୁଇଟରି ଗ୍ରନ୍ଥି, ପିଟ୍ୟୁଇଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଶରୀରର ଆଉ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଥାଇରଏଡ୍, ଆଡ୍ରେନାଲ୍, ଜନନ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବି ଆଉ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେ ହେଲା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍। ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଂଶ ଆଉ ପିଟ୍ୟୁଇଟାରିର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥାଏ। ଏହା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ପିଟ୍ୟୁଟାରିରୁ କିଛି ଜରୁରୀ ହର୍ମୋନ୍ର ନାଁ ଆଉ କାମ କହିବେ କି? ହଁ, ଯେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବା GH,
ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହାର ଅଭାବ ବା ଆଧିକ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ପିଲାଦିନେ ବାମନତା ବା ଡ୍ୱାଫିଜମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ତେବେ ଅତିକାୟତ୍ୱ ବା ଜାଇଗାଣ୍ଟିଜମ୍ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ADH ବା ଆଣ୍ଟି ଡାୟୁରେଟିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବା ଭ୍ୟାସୋପ୍ରେସିନ୍। ଏଇଟା ଆମ କିଡ୍ନି ବା ବୃକକରୁ ପାଣି କେତେ ପୁଣି ଶୋଷିତ ହେବ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ? ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନ୍ସିପିଡସ୍ ବା ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ କହନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀରୁ TSH ବାହାରେ, ଯିଏ ଥାଇରଏଡ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ACTH ବାହାରେ, ଯିଏ ଆଡ୍ରେନାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ଆଉ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ FSH, LH, ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ଭଳି ହର୍ମୋନ୍ ବି ବାହାରେ। ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମ ବେକ ପାଖରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦୁଇ ପଟେ ଥାଏ। ଏଥିରୁ ବାହାରେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍। ଥାଇରକ୍ସିନ୍ର କାମ? ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରର ଚୟାପଚୟ କ୍ରିୟାର ହାର ବା ମେଟାବଲିକ୍ ରେଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମାନେ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଡରିଯାଉ ବା ରାଗିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ହଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍। ଏଇଟା ବାହାରେ ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦୁଇଟା ଆମ କିଡ୍ନିର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହର୍ମୋନ୍ କହନ୍ତି ନା? ହଁ, ଏହାକୁ ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବା ଆପଦକାଳୀନ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ, କାରଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିପଦ ସମୟରେ ଏଇଟା କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଏହା ଆମ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ାଏ, ମାଂସପେଶୀକୁ ବେଶୀ ରକ୍ତ ପଠାଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜୋର କରାଏ। ମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସେ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ? ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆସେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରୁ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମାନେ ଏହା ପାଚକ ରସ ବି ତିଆରି କରେ, ବହିଃସ୍ରାବୀ କାମ, ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ ବି ତିଆରି କରେ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ କାମ। ଆଚ୍ଛା। ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଅଂଶ, ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଙ୍ଗରହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ସେଥିରେ ଥିବା ବିଟା କୋଷରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବାହାରେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଆମ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ବିଶେଷ କରି କମ୍ କରିବା। ଏହା ଆମ ଶରୀରର କୋଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାମାନେ ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ଯୋଉ ରୋଗ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍? ହଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍। ଯଦି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ରେ କାମ କରେନି ବା କମ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ମଧୁମେହ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରୁ ଆଉ କିଛି ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ କି? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା ଗ୍ଲୁକାଗୋନ୍। ଏଇଟା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ରୁ ପୁରା ଓଲଟା କାମ କରେ। ମାନେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା କମିଗଲେ ଏଇଟା ବାହାରି ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୁକାଗୋନ୍ ମିଶିକି ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଜନନ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମ୍ବାଶୟ। ଏମାନେ ବି ତ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ। ଶୁକ୍ରାଶୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ। ଏଇଟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟକ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ଯେମିତି ଦାଢ଼ି ନିଶ ଉଠିବା, କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଦଳିବା ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ? ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ହର୍ମୋନ୍ ବାହାରେ, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍। ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟକ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ଋତୁଚକ୍ର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭାଧାରଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହର୍ମୋନ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ବାଃ, ଏ ତ ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ହର୍ମୋନ୍, ଶରୀର କେମିତି ଜାଣେ କେତେବେଳେ କୋଉ ହର୍ମୋନ୍ କେତେ ମାତ୍ରାର ଦରକାର? ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ନହେଲେ ତ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ? ହଁ, ଏଇଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରର ପରିବେଶକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ, ଯାହାକୁ ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ କହନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ନକାରାତ୍ମକ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଧରନ୍ତୁ ଆମ ରକ୍ତରେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ମାତ୍ରା କମିଗଲା। ହଁ। ଏହାର ଖବର ପାଇବ ହାଇପୋଥାଲାମାସ୍ ଓ ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀ। ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ TSH ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ସେଇ TSH ଯାଇ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କହିବ ଆଉରି ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କର। ଆଚ୍ଛା।
ଥାଇରଏଡ୍ ଅଧିକ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବ, ଫଳରେ ରକ୍ତରେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବ ବା ଟିକେ ବେଶୀ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବଢ଼ିଥିବା ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ନିଜେ ଯାଇ ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀକୁ କହିବ, ଆଉ TSH ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଓହୋ, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଗଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏକଦମ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହର୍ମୋନ୍ର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ତରରେ ରହେ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିଗଲି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଭାଗ ପାଇଁ। ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ? ଏହାର କ୍ଷରିତ ଦୁଇଟି ହର୍ମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେମିତି ଥାଇରଏଡ୍, ଆଡ୍ରିନାଲ୍, ଡିମ୍ବାଶୟ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ଆଦିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହାରୁ କ୍ଷରିତ ଦୁଇଟି ହର୍ମୋନ୍ର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍ GH, ଯାହା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆଉ ADH, ଯାହା ବୃକକରୁ ଜଳ ପୁନଃଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଯେ ହେଲା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ବିଶେଷ କରି କମ୍ କରିବା। ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାକୁ ମଧୁମେହ ବା ଡାଏବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଫାଇଟୋହର୍ମୋନ୍ କାମ କରେ ଆଉ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ମିଶିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ରଖନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଟ୍ରପିଜମ୍, ନ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ, ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା, ସିନାପ୍ସ ଦେଇ ସଂକେତ ଯିବା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ହର୍ମୋନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ମୋର ମନେହୁଏ ଏହି ସବୁ ଧାରଣା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ। ଏହି ଯେଉଁ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅଂଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣି ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନେବା ଭଲ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ହେବ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫାଇଟୋହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନରେ ଅକ୍ସିନ୍ର ଭୂମିକା ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତୃତୀୟ, ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏକ ଉଦାହରଣ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଚତୁର୍ଥ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପିଟ୍ୟୁଇଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟର କ୍ଷରିତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହର୍ମୋନ୍ର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଚିହ୍ନାଅ। ସିନାପ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାୟୁବିଟା ଆବେଗ କିପରି ପରିବାହିତ ହୁଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆଉ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜୀବଶରୀର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସମନ୍ୱୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖର ଜୀବଜଗତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।